मणिपुर दीआं औरतां नाल वापरीआं घटनावां दे दोषियां नूं फाहे लाओ, फाहे लाओ, फाहे लाओ। डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सच दी राह टीवी विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। मणिपुर विखे औरतों उपर कीते गए अत्याचार ਅਤੇ हो रहीਆਂ हिंसक घटनावां विरुद्ध पूरे पंजाब भर विच केंद्र सरकार खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तहत नाभा विखे डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट वालों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूक के रोष प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मांग की गई कि दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। यह जो हत्थां विच तख्तियां फड़ के टीचर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, यह अपनियां मंगां जां तनखावां दे वाधे नूं लैके रोष प्रदर्शन नहीं कर रहे, सगों यह टीचर मणिपुर की घटना नूं क्रम नूं लैके केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और औरतों के हकों नूं लैके केंद्र सरकार का पिट स्यापा कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक टीचर यूनियन फ्रंट वालों हत्थां विच तख्तियां फड़ के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूक के रोष जाहिर कर रहे हैं। इस मौके डेमोक्रेटिक टीचर यूनियन फ्रंट के सूबा प्रधान विक्रमदेव सिंह ਅਤੇ इस्त्री जागृति मंच की सूबा जनरल ਸਕੱਤਰ अमन ਦਿਓਲ ने कहा कि मणिपुर विखे औरतों उपर किए गए अत्याचार ਅਤੇ हो रही हिंसक घटनावां विरुद्ध पूरे देश में केंद्र सरकार खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जे इस देश में औरतां सुरक्षित नहीं तो पंजाब विच किसी भी कीमत ते बीजेपी सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विच एक तो बाद एक घटनावां वापर रही हैं, पर देश के प्रधानमंत्री चुप हैं। इस घटना से असीं निखेधी करते हैं और इस दे रोज वजों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूक के प्रदर्शन किया गया है। डेमोक्रेटिक टीचर यूनियन फ्रंट के सूबा प्रधान विक्रमजीत सिंह और इस्त्री जागृति मंच की सूबा जनरल ਸਕੱਤਰ अमन ਦਿਓਲ ने की कुछ कहा, तुसी भी सुनो तो होर खबरां देखण लई सच दी राह टीवी नूं लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर करो। नाभा जिला पटियाला तो पत्रकार नरेंद्रपुरी की विशेष रिपोर्ट। सच दी राह टीवी विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। मणिपुर विखे औरतों उपर कीते गए अत्याचार ਅਤੇ हो रही हिंसक घटनावां विरुद्ध पूरे पंजाब भर विच केंद्र सरकार खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तहत नाभा विखे डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट वालों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूक के रोष प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मांग की गई कि दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। यह जो हत्थां विच तख्तियां फड़ के टीचर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, यह अपनियां मंगां जां तनखावां दे वाधे नूं लैके रोष प्रदर्शन नहीं कर रहे, सगों यह टीचर मणिपुर की घटना नूं क्रम नूं लैके केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और औरतों के हकों नूं लैके केंद्र सरकार का पिट स्यापा कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक टीचर यूनियन फ्रंट वालों हत्थां विच तख्तियां फड़ के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूक के रोष जाहिर कर रहे हैं। इस मौके डेमोक्रेटिक टीचर यूनियन फ्रंट के सूबा प्रधान विक्रमदेव सिंह और इस्त्री जागृति मंच की सूबा जनरल ਸਕੱਤਰ अमन ਦਿਓਲ ने कहा कि मणिपुर विखे औरतों उपर किए गए अत्याचार ਅਤੇ हो रही हिंसक घटनावां विरुद्ध पूरे देश में केंद्र सरकार खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जे इस देश में औरतां सुरक्षित नहीं तो पंजाब विच किसी भी कीमत ते बीजेपी सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विच एक तो बाद एक घटनावां वापर रही हैं, पर देश के प्रधानमंत्री चुप हैं। इस घटना से असीं निखेधी करते हैं और इस दे रोज वजों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूक के प्रदर्शन किया गया है। डेमोक्रेटिक टीचर यूनियन फ्रंट के सूबा प्रधान विक्रमजीत सिंह और इस्त्री जागृति मंच की सूबा जनरल ਸਕੱਤਰ अमन ਦਿਓਲ ने की कुछ कहा, तुसी भी सुनो तो होर खबरां देखण लई सच दी राह टीवी नूं लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर करो। नाभा जिला पटियाला तो पत्रकार नरेंद्रपुरी की विशेष रिपोर्ट। देखो, इस तरह के मणिपुर दे विच पिछले 3 महीने तो फिरकू आगा जिहड़ी ओह लगी हुई आ। खास तौर ते जिहड़ी 4 मई की घटना जिस दे विच 3 औरतां नूं नंगण घुमाया जांदा ते उन्हां दे विचों 2 दा बलात्कार किया जांदा, कतल किया जांदा, तां ओह वाली घटना की जदों वीडियो वायरल हुंदी आ, उस तो बाद इत्थों दे जिहड़े प्रधान मंत्री ने ओह अथरू घेरदे ने। तां ओह घटनावां
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਆ। ਰੋਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 79 ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ 79 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਨੇ ਉਹ ਘੇਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਈ ਤੇ ਕੁੱਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਸ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ MP ਬਣ ਕੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਉਹ ਬੈਠਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 4 ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੀ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਕਰ ਲਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਆਸ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਉਂਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਵਾਲਾ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਥਰਸ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘਟਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਸਿਫਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਖੜਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਹੀ ਖਬਰ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਪੂਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ RSS ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਏਜੰਡਾ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ RSS ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ 3 ਮਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆ, 4 ਮਈ ਦੀ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੀਰੋ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਣੀਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ
ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸੂਬੇ ਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੱਠ ਲਵਾਈ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ।